प्रभु को धन्यवाद दिए जे परमेश्वर आम को सेवा व्यवहार करुछन जो मन को परिचय न थाए प्रभु से को परिचय प्रदान करते आ विशेष करी प्रभु आमर परिचय अटंती प्रभु आमर परिचय अटंती मु बसिकी गोटे वाक्य देवी बोलिक चिंता करी बसु थाए संध्या सारा मु चिंता करुली से वाक्य देवी बोलिक किंतु बसवा समय प्रभुकर आत्मा मते आउ किछि विषय कहवाई कहले मुझे दिगरे आपण मान को प्रभु वाक्य किछि कहवाई चाहे मस्त दयाकोरी खोलतु आपण मैंने हितोपदेश 22 पर्व तार 28 पद हितोपदेश 22-28 तुम्भर पितृलोक माने जो पुरातन सीमा स्थापन करियछंती ताहा घुंचाओ नहीं कौन लिखा जाउछि जे तुम्भर पितृलोक माने जो पुरातन सीमा स्थापन करियछंती ताहा घुंचाओ नहीं आपण देखिबे जमी गुडा को केमती थाए गोटे हिडो गोटे हिडो जाए नहीं कि आमर आज्ञा को पचारे कहे जमी केमती कहे से माने एटी आज्ञा से हिडो टू से हिडो टू से हिडो मोर जमी से हिडो रु तांकोटा से बाटे तांकोटा हिडो को हिडो आमर भी गोटे जमी अच्छी आमर जमी भितर आउरी किछि जमी पसी जाइछि हला गोटे जमी किना ହେଇछि से जमी भितर आउ गोटे जमी पसी जाइछि से जमी कौन ए लोकर नुहे से लोकर नुहे कि से लोकर नुहे मोरटा मिसा नुहे हला किंतु सेटलमेंट कला बेले केंति सेटलमेंट कराइछि ए हिडो रु से हिडो से हिडो रु से हिडो से भी कोई पारबो ने मोर जमी से भी कहबे ने ताटा मुई भी कहि पारबी नै मोरटा जेतरा आराई मापिले कोन बोली कहले आज्ञा ए जमी एतकी आपणकर एटा आपणकर रेकॉर्ड रे नहीं एटा तांकोटा मिसा नहीं तांकोटा मिसा नहीं एटा सेटलमेंट कला बेले ए जमी गुटे रही जाई जे पेजटा एटा आपणकर अधिकार आपण नेकर व्यवहार करि पारबे काहे कि से कहले नहीं आज्ञा आमे सेटल कला को आमे हिडो को हिडो करि थौ से हिडो भितरे ए हिडो पसी जाई आगो एबे जति जमी मपा मपी एबे टिके बेसी बाया भी कलौछन जमी बाड़ी पई लोक तारो बाड़ो कांतो बाड़ो दुनिया बाड़ो करछन कि आगो सेमती नथिला केमती थिला हिडो थिला तो एठी लेखा रहछि कोन तुमरो पितृलोक माने ए हिडोटा एबरु नै से हिडोटा एबरु नै केबरु अछि केबेरु अछि तुमरो पितृलोक माने जो पुरातन सीमा स्थापन करियछंती ताहा घुंचाओ नहीं गोटे पद पढ़िबे जदि से हिडो फिडो भांगबा पई चेष्टा करबो कोन होबो उपदेशक 10 पर्व 8 पद उपदेशक 10 पर्व तार 8 पद जे गर्त खळे से तोहिरे पड़िबो जो लोक बेढ़ा भांगे कौन करिबो जो लोक बेढ़ा भांगबो बेढ़ाटा जो हिडोटा हितिबो से हिडो भांगबा पई जीवो कौन करिबो ताकू सर्प कामुडिबो आज आपण मान को कहीं कथा कहबा पई चाहे जे आम मान को पाई परमेश्वर गोटे हिडो बनई दैछंती गोटे सीमा बनई दैछंती आ सेटा होछि परमेश्वर वाक्य आपण आ मु से परमेश्वर को वाक्य को लंघन करि परिबा नहीं प्रभु कहले एटा हिडो ए पटरो से पटे तोर जगह नहीं जगह गोटे हिडो बनै दैछंती गोटे नियम बनै दैछंती एटा तोर पाचेरी ए पाचेरी तु सियाड़ को जीवु नहीं आजिकल कौन आम गुड़े प्रचार शुणुचु जोटी हिडो बाड़ किछि नहीं से आमर जीवन रे मध्य जदि आपण घरे पाचेरी नथिबो कौन हबो पाचेरी नथले कि सब कुकुर पूर्व घुसरी पूर्व बाया मिसा आइबो साप मिसा कहीं हिडोटा नहीं तो आज समय देखिए ख्रिस्टियान मान जीवन रे हिडो नथिबारु बाण नथिबारु नाना प्रकार शिक्षा आसुची तेबे कौन होची हिडो नथिबा लोक से कहि परबेनी मोर पाचेरी बोली
ସେଇଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଏନେ ପାଲା ପାଲା ତେନେ ପାଲା ପାଲା ହଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବାକ୍ୟର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ବାଇବଲ। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ବାଇବଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପୁଣି ଥରେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆଦ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିଲା, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲେ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ନାହିଁ, ବାବା ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ। କି ଭକ୍ତ? ବାବା। ଆମ ଦେଶରେ ବି ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ବାବା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାବା ଆମକୁ କହିଦେଲା ଏ ସରକାର ତମକୁ 70 ଟଙ୍କାରେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଦଉଛି, ସେ ସରକାର ଆଇଲେ 35 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ବାବା କହିଦେଲା। ସେ ବାବାର କଥାକେ ଶୁଣିକରି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ଦେ କଲୁ ଭୋଟ। ଏବେ 35 ନାହିଁ, ଏବେ 135 ହେବ। 100 ଟଙ୍କା କହିଲାନି, 35 ହେଲା, ଏବେ 135 ହେବ। ଏଟା ବାବା ମାନଙ୍କର କଥା ବେଶୀ ମାନିବେ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାରି ବି ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲେଖା ନହେଲା ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଲେଖା ନହେଲା କଥା କହି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଶା ଲେଖା ନହେଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୟାକରି ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ବାଇବଲ। କାରଣ ପୁରାତନ ସୀମା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଗୋଟେ ପରିସୀମା ଅଛି, ତାର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଦେ ପଢିବା ପାଇଁ, ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 18-19 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22, 18 ଆଉ 19। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଅଛି, କେହି ଯଦି ଏହି ସବୁ ସଙ୍ଗରେ ଏହି ସବୁ ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଯୋଗ କରେ, କିଛି ବେଶୀ ଯୋଗ ନାହିଁ, କିଛି ଯୋଗ କରେ, ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରତି ଘଟାଇ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ଯୋଗ କରିବ, କିଛି ଯୋଗ କରିବ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ପରା ଯୋଗ କରିବ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଏ ପୁସ୍ତକର କ୍ଲେଶ ସବୁ ତାକୁ ତାର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ଖାଲି କ୍ଲେଶ ବର୍ତ୍ତିବ ଯଦି ଯୋଗ କଲେ। ତା ତଳ ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି କେହି ଯଦି ଏହି ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଲୋପ ସେଠି ଯଦି ଯୋଗ କରେ କ୍ଲେଶ ପାଇବ, ଯଦି କିଛି ବିଯୋଗ କରେ ବା କିଛି ଲୋପ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଓ ପବିତ୍ର ନଗରୀରେ ତାହାର ଅଂଶ ଲୋପ କରିବେ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଶାଇଲେ ମଲୁ, କାଟିଲେ ମଲୁ। ଏବେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କାହିଁକି? ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଭାବବାଦୀ, ସେ ବି ଭାବବାଦୀ। ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାବବାଦୀ ହେଲା ପରେ କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନାହିଁ। ତାର ପାଳକ କିଏ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାର ପାଳକ ନାହିଁ, ସେ ଭାବବାଦୀ। ମୁଁ କହିଲି ଭାବବାଦୀ ନାହିଁ, ଏଟା ଅନାବାଦୀ ବୋଲି। କଣଟା ଏଟା? ଏଟା ଅନାବାଦୀ। ଇଏ କାହାର ଆଣ୍ଡରରେ ବି ନାହିଁ, ଏକୁ ପାଳକ ଆଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ, କୋଉ ସଂସ୍ଥା ଆଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ, ତାର ଲିଡର ନାହିଁ, ତାର ମେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ତାର କେ ନାହିଁ, ଆକୁ ଶୈତାନ ଥାପ। କାହିଁକି? ଏଟା ଭାବବାଦୀ ନାହିଁ, ଅନାବାଦୀ। ଚୁପ ହେଇଗଲା। ମୋର କଥା ତାର ମନକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ପରେ ଆସି କହୁଛି, ମଝିରେ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ, ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହିଲ ଆଜ୍ଞା, କିଛିଟା କହିଲି ଅନାବାଦୀ। କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଏବେ ପାଟନା ବାଟ ବସୁ ନାହିଁନି, ଭାବବାଣୀ ମିଶା କହୁ ନାହିଁନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆଉ ମନୋନୟନକୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଭ୍ରମିତ ହବ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ସେ ଭ୍ରମିତ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବ୍ୟାକ୍
to the Bible. ଆପଣ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେ ମିଶା ଭୋକୁଆ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆସି ଭ୍ରମିତ କରି ପକାଉଛି। କାହାର ଶିକ୍ଷା? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମତାନ୍ତର, ଅନେକ ମନମାଳିନ, ଅନେକ ଏପଟେ ସେପଟେ ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 17:11। ହଁ, ଥେସଲୋନିକରେ ଥିବା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ସୁଶୀଳ ଥିଲେ, ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ। କଣ କଲେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହଁ, ପୁଣି ବାକ୍ୟ ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୁଣି ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ କଥା। ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୁଣି ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କି ନା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଭାବବାଦୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରେରିତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାଇକି କଣ କରିବାର ଅଛି? ରେଫର କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କହିବେ ରେଫର ଟୁ ରେଫର କରିବାର ଅଛି। ସେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କେତେ ବଡ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବାକ୍ୟରୁ ସେ ବଡ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କହୁଥିବେ, ଆଜି ମିଛ କଥା ହେଇଥିବ କି, ଏଡେ ବଡ ଆଜ୍ଞା, କେଡେ ବଡ ଆଜ୍ଞା ମିଶା, ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାଠୁ ବଡ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା କିଏ? ସଦାପ୍ରଭୁ। ଆମ୍ବର ଛଡା ତୁମର ଆଜ୍ଞା କେ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହଉଛି 10 ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। କଣ? ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ତଳେ ଆକା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଥିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବାକି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡେ ବସାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ମୁଣ୍ଡେ କିସ୍ କରିବେ, ଦୁନିଆ ଚିନ୍ତା ଆଣି ବାନ୍ତି କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଜଣାଇଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇ କହ, ତତେ କିସ୍ ଜଣେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହ, ଇତିହାସ କହ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ଜଣା? ଏଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ କଥା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଲେଖା ନହେଲା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଲେଖା କୋଉଠି ଅଛି? ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବେରେୟାର ଲୋକମାନେ, ଥେସଲୋନିକ ଲୋକମାନେ କଣ ଯାହାର କଥା ବି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯାହାର କଥା ବି ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେରେୟାର ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଘରେ ଯାଇକରି ଏ ଆଜ୍ଞା କହିବାଟା କୋଉଠି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତତେ ମିଳିଲା କିଲୋ, ମତେ ମିଳି ନାହିଁ, ମତେ ବି ମିଳି ନାହିଁ लो ଭାଇନା, ତମକୁ ମିଳିଲା କି? ତକେ ନା ନାହିଁ, ମିଳୁ ନାହିଁ। ପରେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଏଟା ଲେଖା ନେଲା କଥା। ସେ କହୁଥିଲେ ଲେଖା ନେଲା କଥା। କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା, ତା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମିତ ହଉଛୁ। ମତେ ଖୋଲନ୍ତୁ 2 ତିମୋଥୀ ତାର 4 ପର୍ବ ତାର 3 ଆଉ 4 ପଦ। 2 ତିମୋଥୀ 4, 3 ଆଉ 4 ପଦ। କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯିବ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ, ସେଟା ମଝିରେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାର କୋର୍ଟ କାଢି କହୁଛନ୍ତି ମୋର କୋର୍ଟରେ ପାୱାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କେବେ କୋର୍ଟରେ ପାୱାର ଦେବେ? ପାୱାର କୋର୍ଟରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର କଲି ଏତେ ଦିନ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଲୁଗାର ଅଭିଷେକ ଆସେ ନାହିଁ, ଲୋକ ଉପରେ ଅଭିଷେକ ଆସେ, ଜାଗା ଉପରେ ଅଭିଷେକ ଆସେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ଅଭିଷିକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଲୁଗା ନାହିଁ, ଅଭିଷେକ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, ସ୍ଥାନକୁ ଅଭିଷେକ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଅଭିଷେକ କର। ସ୍ଥାନ ତ ବଦଳୁଥିବ, ଆଜି ଏଠି ବସିଛୁ, କାଲି ତାର ନହେଲେ ଆରି କୋଉଠି ପଳେଇବୁ, ତାପରେ ଆରି କୋଉଠି ପଳେଇବୁ, ତାପରେ ଆରି କୋଉଠି, ଜାଗା ବଦଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ
ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୋଉଠି ବି ମୋର ଲୋକ ଯିବେ ସେଇଠି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ହଁ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କୋଉଠି କରିବେ? ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନକୁ ହାୟ ହାୟ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଶୁଣୁଥା ପରା ଲାଗିବ, ଏତେ ବଢିଆ କହିବେ ଲୋ। ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖି ତ ଭାବି ଭାବି ପୁରା ମୋହିତ ହେଇଯାଇଥିଲି, ପୁରା ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତାଙ୍କର ଆଖିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ପଟି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ସତ୍ୟତା ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ। କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆସିବ, ସମୟ ଆସିବ। ଏଇଟା ଆମସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବି କହିଥିଲେ। ପଢିବେ ସେ ପଦ ଟିକେ, ଆମସ 8 ପର୍ବ ତାର 11-12। ଆମସ ଚ୍ୟାପ୍ଟର 8 verse 11 and 12। 8 ପର୍ବ 11-12। ଆମସ 8 ପର୍ବ ତାର 11 ଆଉ 12 ପଦ। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତା ଅନ୍ନ କିଏ ବା ଜଳ ପିପାସାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଖାଇବାଟା ଅଭାବ କି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେବି, ଏ କହିଲା 10 କେଜି ଚାଉଳ ଦେବି, ଯା। ଖାଲି ଖାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସରକାର ଘର ବନାଇ ଦଉଛି, ସରକାର ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଘରେ ଆଣି ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ୟୁନିଟ ବିଜଲି ମିଶା ଫ୍ରି ଦେବେ, ପୁଣି ଓଷୋ ଫ୍ରି, 108 ଗାଡି ଫ୍ରି, ମରିଗଲେ ଘରେ ଖେଟାଇବା ଗାଡି ମିଶା ସବୁ ଫ୍ରି, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଉବକା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ଯୋଉ ଦିନ ଉବକା ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ହବ, ତୁରାଣୀ ବାସି ତୁରାଣୀ ମିଶା ମିଳିବନି। ପୁରା ଅଳସୁଆ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଗସ୍ତଲେ পেটକୁ ଟେକି ଦେଇ ବମଲି ଦେଖାଇ ଜୁଆ ଖେଳି ଖେଳି ବସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୁଆ ଖେଳି ଖେଳି ବସିଥାନ୍ତି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମିଶା ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଗ କ'ଣ କିଣି ଆଣୁଥିଲେ? 1 କେଜି ଚାଉଳ, 3 ପା ଚାଉଳ, 20 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ କିଣି ଆଣୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଭାଇ ତୁରାଣୀ ପାଣି ମିଶା ଫିଙ୍ଗୁ ନଥିଲେ। ଏବେ ଉବକା ଚାଉଳ ରାନ୍ଧରେ ରାନ୍ଧ, ଗାଦା ଗାଦା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା କିତା ନହେଲେ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ସେ କୁକୁର, ଆମ ଦାଣ୍ଡର କୁକୁର ଖାଇ ଖାଇ ଧୂମା ହେଇଗଲା, ଦେଖିଛନ୍ତି? ପୁରା ମୋଟା ହେଇଛି, ହିଣ୍ଡି ପାରୁନାହିଁ, ଭୁକି ମିଶା ପାରୁନାହିଁ। କୁକୁର ମାନେ ଭୁକେ ଥିଲେ ତ ଭୁକବେ, ଏବେ ଭୁକେ ନାହିଁ, କୁଟା ଖାଇ କରି ଖଟି ଖଟି ଶୋଇଥାଉଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ କୁକୁର ଭୁକୁ ମିଶା ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, କୁକୁର ମାନେ ଭୁକି ହିଣ୍ଡି ପାରୁନା। ଏ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ ଫିଙ୍ଗବାକୁ ଖାଇବାକୁ, ସେ ହାଡ଼ ଖାଇ ଭାତ ଖାଇ ଧୂମା ହେଇ। ଆମର ପିଲାମାନେ କୁରକୁରେ ଲେସ୍ ମ୍ୟାଗି ଖାଇ କରି କୁବାଟେ ଫୁଣ୍ଡୁଛନ୍ତି, ଜାଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲା ତ କାନ୍ଦି ମିଶା ପାରୁନ, ସେ କାନ୍ଦି ମିଶା ପାରୁନା। ତୁମେ ଥୁରେ ଜାତିଆ। ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ କହିଲି, ହଇଲ ତୋର ପିଲା କାନ୍ଦି ମିଶା ପାରୁନାହିଁ, କିସ୍ ବୋଲି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ସେ କାନ୍ଦଲା ବୋଲେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ କମ୍ପି ଯିବାର ଅଛି, ତୋର ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି। କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ କ'ଣ? ଏବେ ସରକାର ଘରେ ପାଣି ଆଣିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ଯାକରେ ଦେଖୁଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଚାରିଆଡେ ବଡ ବଡ ଗାତ ଖୋଳି କରି ପାଇପ୍ ମାନେ ଲମ୍ବାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଘରେ ପାଣି। ଭାବି ଦେଖ, ଆଗ ଆମର ପାଣି ପିଇବାର କେମିତି ଅଭାବ ଥିଲା। ମା ମାନେ ରାତି 12ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ହାଣ୍ଡି ମାନେ ରଖିଥିବେ। ସେ ହାଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗେ ମାରାମୁରି ଚପା ଚୁପି ଅନେକ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ହାଣ୍ଡିର ଚପା ଚୁପି ମାରାମୁରି ଥିଲା, ସେ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏବେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି। ଆରେ ପାଣି ହାଣ୍ଡି ମିଶା ନାହିଁ। ଆଗେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ ହାଣ୍ଡି ମନ ଦଉଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ନଥିଲେ, ହାଣ୍ଡି ହେଲେ ଥିବ ପାଣି ଭୋଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ହାଣ୍ଡି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିବାହ ଦିନେ ସବୁ ହାଣ୍ଡି କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେ ଖଣ୍ଡରାକୁ ବିକୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମର ମା ମାନେ ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଧେରି କରି ରେଡି, ମୁଣ୍ଡରୁ ପାତ ଯାଏ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇ କରି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲଗାଇ, ଭେଟନବେଟ ଲଗାଇ ତ ମୁହଁକୁ ଗୋରା କରିଛନ୍ତି। କାନ ପଛବାଟେ କଲା ଯେ କଲା କହିଲେ ନ ସରେ। ଏମାନେ ଗୋରା ହେଇକରି ଏବାଟେ ପାଉଡର ଲିପେଇ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇ କରି
ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ସୁନା ହେଲା ହେଇକରି ଫାଟଲା ଲେଡିରେ ଟିଲ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇକରି ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଧରି କରି ପକାଇବାକୁ ଦେଖିଛ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସେ ହାଣ୍ଡି ଝିଅ ମାନେ ତମେ ଧରବ କି ବିବାହ ଗଲା ବେଳକୁ? ମୁଇଁ ଧରିବି ତୁଇ ଧର, କିଏ ଧରବେ ନାଇଁ? ଏ ମା ଇନୋସେଣ୍ଟ ସେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଧରି କରି ଟିକା ପକାଉଛି। ପକାଇଲେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ করতে কি নাই? নাই। তা সকালে তোমার 300 টাকা হান্ডি 150 টাকারে লোক বিকুছে। কিন্তু আমার পাখে বাইবেল ଅଛି, ଗୋଟେ 300 ଟଙ୍କାର বাইবেল যদি পকাইଥିବ বলে বিকবে কি সেটা? নাই। অনেক লোক বহুত গর্ব করুଛନ୍ତି। আমার ঝিওর বাহাগর বেলে 5 তুলা সোনা আরি ফ্রিজ করে দেলু, ওয়াশিং মেশিন দেলু, আর সে ভাষা ঠান্ডা হলে গরম করবে কি নাই কিটা জানা নাই, সেটা মিশা গোটে দেলু। আর সে গাধুয়া ঘরে গরম পানি ভারবো কি নাই সেটা গোটে দেলু। আর সে কাইসে মিশা গোটে দেলু, আর এটা মিশা দেলু। মাত্র বাইবেল গোটে দেবার আমার ক্ষমতা মিশা নাই। আজি যায় গোটে মা কু তার টকি কু বাইবেল সাথে বিদায় করবাটা দেখি নাই। বাইবেল দেই থাও, সেটা তার ঘরକୁ রক্ষা করব, জীবনକୁ রক্ষা করব। আমার বাপা মা পিলাটକୁ পাঠ পড়াইবা পাই দুনিয়া পয়সা খরচ করছতি, ওটা 300 টাকার বাইবেল দেই পারু নাহান্তি, মাত্র 15,000 টাকার মোবাইল ঘেনি দৌছতি। কোন পাই? পিলাটକୁ বরবাদ হবে হবে কি নাই? অনেক মা মানে গ্রুপ রু নানি চিঠিটাକୁ আনি করি মোবাইল ঘেনি ଦେଇଛନ୍ତି লাডরি মনকু। আরে কথাবার্তা কোন করছেন মা মানে? এলো এটি কথা হে নাই দেখ, তোর বাবা কি ভাই দেখলে বলে চপে তোতে ভিতরে যাই কথা হে কৌছতি কি না মানে? এই ভিতরে যাই কথা হচ্ছে, কাকে কথা হচ্ছে জনা মিশা জনাবি। রাতি ঘন্টে যাই কথা হউথিব, মা কে লো বলি পচারব। যদি পচারলে বি সত কথা কইব কি কে লো বলে কিছু বলি কইব ওর ভাই না। তার চুটরে বালকু ধরি পচার কোন ভাই না লো? কু ভাই না, তোর ভাই না বট্টা তো মনোজ ইতি সইছি, সরজ স্মৃতি সইছি। মুই ন পাইলা ভাই না তোকে কুন্তি মিললা কো? আগ মোবাইল কু চপ, তারপরে তাকে চপ, সে স্বর্গকু জীব। জীব কি নাই? জীব জীব। এবার গাঁরে মিটিং যাইছিলি বলছ যে 13 বছর জিউ দিলা পলাইছি। কেতে বর্ষ? 13 বর্ষ। তাকে নৌকু কেতে বর্ষ? জাস্ট 16 বর্ষ। বলে এ দুইটা ভাসি যা খটলা যে কার ভোকে লাদি হেবাটা, ইয়ে তার গড়ে ঠিয়াই না, সে তার গড়ে। এটা কোন শিখলে? মোবাইল মোবাইল। সান সান টকি মনে তাকর নাম এসা ভুল করলে কি জানা? ছি 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 ছি। কারণ যোমানক ঘরে বাইবেল নথিব সেমানক ঘর এমতি আকা থিব। হ্যাঁ, মা মনে মিশা দামিকা মোবাইল ধরিছন্তি। মোবাইল ধরি করি আগ পিলা পড়ি গলে মা গুদগুদি পলাউথিলা, এবে মোবাইল দেখছ। উঠ রাজা উঠ বেটা, মোর সুনা পিলা উঠ বাবু। সে বি ওদরি করে কান্দুছি, জানিছি মোর মা আমাকে উঠাইবাকে আইব। ছাত্রী তো টিভিরে ব্যস্ত, সে মোবাইল জানানি ডকরিকু। এ দে মা অলপ টিভি লাগাই দে। এ টিভি লাগাই দেলে এ ডকরি বসি করি কুঞ্চু কুঞ্চু দেখুছি। আরে কিছু নেই। তাকে এ বুড়ি মা মনকু প্রার্থনা আসো বলে আইবে কি? নাই বাবু, মুই তো দেখি ন পারি, শুনি ন পারি, প্রার্থনা আসি কাইলাম। এ খালি টিভি দেখি পারবো আর টিভি একা শুনি পারবো। এ ডকরি ইয়ে এ থরে গোটে বুড়ি মা মতে কৌছন্তি আজ্ঞা প্রার্থনা করো আজ্ঞা, প্রভু মোকে ধেরি যাও। মু কইলি মা তমকু নেই প্রভু কোন করবে? ফার্স্টে সেটা মোকে কুহ। তুমি কু কাম কু আপন যদি ଯିବା ପାଇଁ যোগ্য ହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ନେଇ ଯିବେ, ନେବେ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ରେଡି ହେଲେ ଫଳ ପାଚି ଗଲେ ତାକୁ ତୋଳା ଯାଏ, ନହେଲେ ଅଦରି ମିଶା ଯିବ। ମାତ୍ର କାଚାଟା ତମ ତ ମୁଲକେ କାମକୁ ନାହିଁ। ଟିରଲିଆ ମନେ କଥା ହେଲେ ଖାଲି ମାଟ ଗଲ ହୁରାଟୁ ଭାଷା କଥାର ବସି ନା କିଛି କାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ମନେ মোবাইল কু ধরি করে বলছি, ধরি করে আগে জেনে গেলে সে মোবাইল কথা ধরি করে আরে ডাবু নাই ডাবু নাই। তোর হাতে 15,000 আছে কাই কমসুলা ଅଛି କି তোর হাতে? তোর হাতে 15,000 টাকা ধরি বুলুছু, ডাবু নাই। ঘরে 4টা মোবাইল ଅଛି বলে অতি কমরে 60,000 টাকা হাতে ধরি বুলুছু। 4টা মোবাইল দরকার।
ଏବେ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାତି ମାନଙ୍କୁ ମିଶା ମୋବାଇଲ ଦରକାର ଆର କିଛି କରେ ହେଟି ମୋ ବାବୁ ନାଇଁ କି ମୋର ମୋବାଇଲ ଆକ ଧରି ଥାଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ କିଣି ଦେବା ବେ ତାକେ କିଛି ଜାନା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର କି ନାହିଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ମିଶା ମୋବାଇଲ ଦରକାର ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଇଭେନ ହାଗଲା ବେଳେ ମିଶା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା ବସିକରି ଝାଡ଼ା ବସି କାନ୍ଦୁଛି ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ମୁଇଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ପିଲା ହଗି ପାରୁନାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ବୋଲିକରି ମୋର ଭାବନା କ'ଣ ଏ ଲେଣ୍ଡି ଚିପା ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା लो ବୋଲା ନାଇଁ ଭାଇନା ମୋବାଇଲ ମାଗୁଛି କହିଲେ ଥୁରେ ଜାତିଆ ଯେମିତି ମାକୁ ସେମିତି ଥିବ କି ନାହିଁ ଆମର ମା ମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବାଇବଲ ପଢ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ ନ ଗଲେ ହୁଡବେ ହୋମୱାର୍କ ନ କଲେ ହୁଡବେ କଲେଜ କି ସ୍କୁଲ ନ ଗଲେ ହୁଡବେ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ନ ପଢିଲେ ହୁଡବା ମା ଅଛି କି ନାଇଁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଏତିକି ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପଢ ମାସେ ପଢ ଟିକେ ଆମ 8 ପର୍ବ 11 ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦେଖ ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବା ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି ତା ଅନ୍ୟ କିଏ ବା ଜଳ ପିପାସାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ କଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଥିବେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନଥିବ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିବ ବନାଇ କରି ଆଣିଥିବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ପରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି ବାଇବଲ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା ଦରକାର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ବାଇବଲ ପୁରାତନ ସୀମା ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ ପୁରାତନ ସୀମା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଡ଼ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ବହୁତ এই প্রসঙ্গ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମେସେଜ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମେସେଜ ଯାହା ପ୍ରତିଟି ପୁଲପିଟରୁ କୁହାଯିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ବାଇବଲ ଆପଣ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଇବଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୀତ ବହି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ବାଇବଲ ଗୋଟେ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ବାଇବଲ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରଚାରକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବାଇବଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ ଲୋକ ବାଇବଲ ନ ଧରି ଆସୁଛି ତାର କଥା ଶୁଣିବ ବି ନାହିଁ ବାଇବଲ ଆଡେ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାଇବଲ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାଇବଲ ମୋର ପାଟିରେ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ମୋର ତାର ପାଟିରେ ବାଇବଲ ଥିବ ଆ କରି ଦେଖ ବୋଲି କହି ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାଇବଲ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆ କର କିଡ଼ା ଦାঁত 4ଟା ଥିବ 3-4ଟା ଦାঁত ଭାବିଥିବ ଭବଡା ହେଇଥିବ ସେ କିଡ଼ା ଦାঁତ ଥିବ ଆଉ ପାଟି ବାଟି କଣ ବାହାରୁଥିବ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବ ବାଇବଲ ନଥିବ এটা হচ্ছে বাইবল এটা বাইবল ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି ରିଟନ୍ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍ କୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଦରକାର এটা କହିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ବି କହି ରଖେ ଯେ ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି ଆଜିକାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ହାତରୁ ବାଇବଲକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି କଣ କଲା ସେ ଆମର ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲା ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ବାଇବଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲ୍ୟାପଟପରେ ବାଇବଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ବାଇବଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବେ ନହେଲେ କେବେ କରେକ୍ଟ କରିହେବ କେବେ ନହେଲେ କେବେ ବନ୍ଦ ମିଶା କରିହେବ ତ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ବାଇବଲ ହାତରେ ନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କ୍ୟାରି ୟୁର ବାଇବଲ ଆପଣ ଯେବେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବେ ବାଇବଲ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ଗୋଟେ ଥାଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଗୋଟେ ଥାଉ ଗୋଟେ ଖାତା ଗୋଟେ ଥାଉ ଆପଣ ତା ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବିନା ବହି ପଟାରେ ସ୍କୁଲ କି କଲେଜ ଯିବେ ନାହିଁ ତ ବିନା ବାଇବଲରେ କେମିତି ଆସିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ଆହୁରି ନାହିଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲି ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ବସିଥିଲେ ହାତରେ ବାଇବଲ ନଥିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବି ମୋବାଇଲ ଅଛି
मोबाइल रे बाइबल अच्छी मोर टैबलेट रे भी बाइबल अच्छी किंतु मु इच्छा करे चेष्टा करे रिटन वर्ड ऑफ गॉड हाथ रे धरबा एटा सकाल आपण मान कहूली गोटे कथा शैतान जदि काहाको विनष्ट करबा पई चाहेबो प्रथम रे से दुईटा काम करू दुईटा काम गोटे काम करबो कोन तार जीवन रु बाइबल को से बाहर कर देबो तापर धीरे धीरे प्रार्थना जीवन ता जीवन रे कमी जीवो जदि बाइबल और प्रार्थना बंद हो गला माने आपण को घर दुईटा कबाट खोला हो बाइबल प्रार्थना चली छी माने कबाट बंद अछि शैतान पसी पारबो नाही ए दुईटा बंद तो कबाट खोला शैतान भारी आसीबो असली केंती आसलो कबाट खोला थिला तो खू कबाट प्रार्थनार कबाट खोला बाइबल रो कबाट खोला तो मुई कौन गली भितरे देखि अब थोड़े जदि बाइबल पढ़वा को इच्छा लागबो नहीं अरे मूल के इच्छा लागबो देखो तो अनेक लोगों को बाइबल अरे गोटे सप्ताह न पढ़ो तो बाइबल पढ़वा को इच्छा लागबो नहीं जदि सप्ताह जाक पढ़बे नेक्स्ट दिन भी पढ़वा को इच्छा लागबा अपन देखो इच्छा लागू नहीं किछि भल लागू नहीं मलेरिया ज्वर हेले मिसा माँ खादी पीदी देव देव कि नहीं खा लो माँ पिता पिता हेले मिसा खा ताको बिरयानी देले किसको कि पिता गो बिरयानी बिरयानी पिता की नहीं जिलापी खाइबू केंती पिता खाइबू नहीं चिकन खाइबू पिता गो पिता गो पिता हेले डाली भात खा कि पिता मते बिजार लागु छी बोले हेले पिता कुटी अछि मांस रे पिता नहीं पिता कुटी अछि भितरे अछि जदि भितरे पिता भारी आसला बोले आपन को सब पिता का लागू शैतान कौन करबो धीरे धीरे मन रखि तांतु आपन को बाइबल रु दूर को नेबा पई चाहूची तो आज संध्या रे म आपन मान कहिबा पई चाहे बैक टू द बाइबल अपन बाइबल मध्य को फेरी आसतु काहे की फेरी आसीबे आपन प्रथम विषय एटा होची हमर दैनिक आहार एटा प्रत्येक विश्वासी रो दैनिक आहार अटे माने डेली मानना देला परी प्रभु हमको डेली वाक्य देवा पई चाहंती कारण हमको डेली बल दरकार प्रतिदिन बलिष्ठ होगा पाए एटा कौन अटे आपनकर दैनिक आहार अटे माथ्यू तारो 4 पर्व 4 पद किंतु जीशु उत्तर देले लेखा अछि मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नाही मात्र ईश्वर को मुखर निर्गत प्रत्येक वाक्य रे बंचिबो केमती बंचिबो आत्मिक मनुष्य बंचिबा पाए ताको आत्मिक आहार दरकार शारीरिक मनुष्य पाए शारीरिक आहार दरकार आत्मिक मनुष्य पाए आत्मिक दरकार देखंतु आपण जदि खाइबा पीबा 15 दिन छाड़ी देबे केंती हेबे दुर्बल ही जबे शारीरिक भाव रे ठीक सही परी जदि आपण किछि दिन बाइबल पढ़िबा बंद करिवे आपण आत्मिक भाव रे भी दुर्बल ठीक आपण दुर्बल ही तो मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु हमको अनुग्रह करन आम घर मानक आम गुड़े विषय संचय अच्छी ना नहीं आम घरे बहुत विषय अच्छी किंतु वाक्य कमी कमी जाउछि देखिबे जने व्यक्ति को विषय रे आइब 23 पर्व तार 12 पद आइब 23 तार 12 मु ताहांको अष्टादर निर्गत आज्ञारु विमुख होई नाही मु अपना आवश्यक आहार अपेक्षा अधिक ताहांको मुखर वाक्य संचय करिछि आयुबंक भलिया धनी लोक के अछि आयुबंक विषय से पुस्तक लेख आयुबंकर एते ऑटो थिला एते गध थिला एते जमी थिला एते थिला आयुब तार लिस्ट दउना से कहउछंती मु मोर आवश्यक आहार अपेक्षा ताहांको मुखर वाक्य को अधिक संचय कर प्रभु आज आपण को मते अनुग्रह करंतु जेपर हमें परमेश्वर को वाक्य को अधिक रु अधिक हमें गुरुत्व दो अधिक रु अधिक प्राधान्य दो आमान को प्रभु अनुग्रह करंतु पढ़िबे मस्त खलंतु गीत संहिता 19 पर्व तार 7 पद रु 11 पद पर्यंत सदा प्रभु को व्यवस्था सिद्ध प्राणर स्वास्थ्य कोटे स्वास्थ्य प्राणर स्वास्थ्य जनक
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନଦାୟକ। ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର? ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି, ନହେଲେ ଆମର ପରା ଲୋକ ବାକ୍ୟ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ তোমার মাকে টিকে কেমিস্ট্রি বই দেব, এই গো মা এটা হলো পড় গো, কিস চালো এটা মানে এমতি হচ্ছে বলবো, বুঝি পারবো নাই, সত না নাই, বুঝি পারবো না। কিন্তু বাক্য অল্প বুদ্ধিরে ভূ কর বলি বলিছে, অল্প বুদ্ধিরে সে বুঝিছি, তাকে বেশি বুদ্ধি দরকার না। সেতে বাইবেল পড়বা লোক মানে বেশি বুদ্ধিমান থিবে, দেখবে বাইবেল পড়বা লোক বুদ্ধিমান থিবে। সেইথিপাই পৃথিবীরে ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ নোবেল ପ୍ରାଇଜ ପାଇବା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଅଧିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, କାରଣ ବାଇବଲ ପଢିବା ଲୋକେ ମାନେ, ବାଇବଲ ପଢିବା ଲୋକ। କଣ ଲେଖା ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ ଓ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନଦାୟକ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ଯଥାର୍ଥ, ଚିତ୍ତର ଆନନ୍ଦଜନକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମଳ, ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତିଦାୟକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ସୂଚି, ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ସକଳ ସତ୍ୟ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ, ତା ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଚୁର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଓ ମଧୁ ଚାକ ଠାରୁ ସୁମିଷ୍ଟ। ଆହୁରି ତ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଦାସ ଚେତନା ପାଏ, ତହିଁର ପ୍ରତିପାଳନରେ ମହାଫଳ ଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା ଦରକାର। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପଢିବେ ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ, ଡ୍ୟୁଟେରୋନୋମି ଚାପ୍ଟର 8, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 8 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତହିଁରେ ବଞ୍ଚେ। ଏହା ତୁମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ନମ୍ର ଓ କ୍ଷୁଧିତ କରି ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ଓ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ମାନ୍ନା ଦେଇ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଜୀବନ୍ତ ମାନ୍ନା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏହା କଣ କରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଏହା ଆମର ଆତ୍ମାର ଆହାର। ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡିଂ ଟା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ରିଡିଂ ଟା କମିଯାଏ। ବାଇବଲ ରିଡିଂ stops, backsliding starts. ଏଇଟା ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମର ଦୈନିକ ମାନ୍ନା ଅଟେ, ଆହାର ଅଟେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା, ପଢିବେ ଟିକେ ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବ 29 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 22 29 22-29। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛ। କଣ ଲୋକ କେମିତି ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ ଆଉ ୱାର୍କ ଅଫ ଗଡ କୁ ଠିକରେ ନ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କୁଆଡେ ଧାଉଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରାନ୍ତ କେମିତି ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ କୁ ଆଉ ୱାର୍କ ଅଫ ଗଡ କୁ ଠିକରେ ବୁଝି ପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜିକାଲି କଣ? ଆମକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁସ୍ଥତା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଟା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଅନେକ ମିଟିଂରେ ଦେଖିବେ, ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂରେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ବୁଢୀ ମା ମାନେ ଯିବା ବୋଲେ ନାଇଁ, ସରିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏକା ମୁଇଁ ଯିବି। ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଏମିତି, ସବୁ ମିଟିଂରେ ଖାଲି ଅଧରୁଥିବେ, ଯୋଉ ମିଟିଂରେ ଖାଲି ପଢୁଆ ଥିବେ। କେତେ ପଢି ବୁଲବ? କେବେ ଉଠିବ ତମେ?
ମାନେ ଲୋକମାନେ ତଳେ ପଡବାଟା ମିରାକଲ ନାହିଁ, ପଡବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠବାଟା ହଉଛି ମିରାକଲ। ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବାଟା ମିରାକଲ ନାହିଁ, ପଡିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାଟା ହଉଛି ମିରାକଲ। এটা বুঝি পারুনাহান্তি। জনে ব্যক্তি যদি ঈশ্বরଙ୍କର শাস্ত্রକୁ, ঈশ্বরଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ, ঈশ্বরଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହେବ, ସେ ଲୋକ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ତାର 19 ପଦ ଆଉ 100। ଗୀତ ସଂହିତା 119 119 ର 99 ଆଉ 100। মোহর সমস্ত গুরু অপেক্ষা মোর বুদ্ধি অধিক, কারণ তুমর প্রমাণ বাক্য মোহর ধ্যান। হ্যাঁ, মু প্রাচীন মানক অপেক্ষা অধিক বুঝে, হ্যাঁ অধিক ধ্যান করে, অধিক বুঝে, অধিক বুদ্ধি। তার মানে কোনটা এটা? এটা হচ্ছে আপনার ব্রেন পাই টনিক। কোনটা এটা? বাইবেল হচ্ছে ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟନିକ। ବେଷ୍ଟ ଟନିକ କ'ଣ? ତମର ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ, ତମର ବୁଦ୍ଧିବା ଶକ୍ତିକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ଉର୍ବର କରାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଏଟା କ'ଣ କରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ମନ ଭଲ ଲାଗୁ ବୋଲି ଟିଭି ଯଦି ଦେଖିଲ ବୋଲେ ମନ ଭଲ ହେବ, ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ। ବିଜାର ଲାଗୁଛି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ଆରି ଅଧିକ। কিন্তু যদি সেই জায়গায় আপন ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସି ବାଇବେଲ ପଢିବେ କେମିତି ହବ? এইটা কোন করে? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କୁହେ ଟ୍ରେନ୍ ୟୁର ବ୍ରେନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ କୁ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ? ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପ୍ରଚାରକ ବାହାରିଲେଣି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଭାବବାଦୀ ଆକା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଭାବବାଦୀ, ସ୍ୱାମୀ ଭାବବାଦୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭାବବାଦୀ, ପିଲାମାନେ ବି ଭାବବାଦୀ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାବବାଦୀ। ସେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବେଲ ମିଶା ନାହିଁ। ଯୋଉ ପିଲା ଏବେ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇନେ ସେ ବି ଭାବବାଦୀ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ? ଯୋଉ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତା ପିଲା, ସେ ବି ମିଶା ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ। ମାନେ ଭାବବାଦୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଟା। ଆମର ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାବବାଦୀ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭାବବାଦୀ ଶବ୍ଦକୁ ଲୋକମାନେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାବବାଦୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଉଥ ପିସ୍ ଗୁଡାକ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିପଥଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଅଲ୍ଟର କଲ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଫେରବ କି ମରବ? ଫେରବ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଯଦି ଫେରବ ନାହିଁ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାବବାଦୀର କାମ। ଭାବବାଦୀ କ'ଣ କରେ? ଦେଖିବେ ଭାବବାଦୀ ଆଉ ରାଜନୀତି ଲୋକ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପାତର ଅନ୍ତର, ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବେନି। ଦେଖିବେ ବାଇବଲ ସାରା ଦେଖିବେ ରାଜା ମାନେ ଆଉ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ବେଶୀ ପଡବ ନାହିଁ। ଏଟା ଭାବବାଦୀ ମାନେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଯାଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେଇଦିନ ନାଥନ ଯାଇକରି ରାଜା ଦାଉଦ ଘର ଯାଇଥାନ୍ତା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବଢିଆ, ଭୟଙ୍କା ଚାଲିଛି ପୁଣି, ବହୁତ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଖାଇବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଆଜି ଟିକେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ହେଇଯାଉ, ମଟନ ଟିକେ ବେଶୀ ଦିନ ଖାଇ ନାହିଁ, ତମର ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛ ପରା, ତାଙ୍କର ହାତରେ ରାନ୍ଧି ଦିଅ। କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ? ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ତମର ଘରେ କେତେ ଛେଲି ମେଣ୍ଢା ଅଛି, ମାରି ଖାଇତ, ତମେ ପରଟା କେମିତି ହରଣ କରିଛ? କିଏ ଆଜ୍ଞା ସେଟା? କିଏ ନାହିଁ, ତମେ ଏକା ସେଟା। ଏମିତି ନାଥନ ମାନେ ଦରକାର ଆଜିର ବିପଥଗାମୀ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବ। ରାଜା ମାନେ ଥର ହରାଇ ଯାଉଥିଲେ। ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜା, ତମର ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖବାଟା ତମର ଭୁଲ। ବେକ କାଟିଦେଲେ, କାଟିଦିଅ, ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗଡଲି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ ଯଦି କିଏ ଥିବ, ତାକୁ
ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ରଖୁଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିପଦ। ଆପଣ ବାଇବଲ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବବାଦୀର କାମ। ଭାବବାଦୀ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ନ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛୁ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା କାରଣ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଆହାର ଅଟେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ମୁଝେ ବନା ଦେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ହାଲିଆ ସେଟ୍ରା ହେଇଯିବ ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର କେମିତି ହେବେ ଜହନ ତାର 17 ଜହନ 17 ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ମାନେ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର। ଆପଣ ପବିତ୍ର କେମିତି ହେବେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ବାକ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମିକ ବଳ ଯୋଗାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଳିଷ୍ଠ କରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ଆଖି ଦୁଇଟା ମେଲା ରଖିବ ଫାଡ଼ି ଢୁଲି ଦେବନି। ରାତି 2ଟା ଅଧେ ଯାଏ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ମିଶା ଏ ଦେଲ ବାସନ୍ତୀ ରାତି ମକେ ନିଦ ବିଲକୁଲ ଆସି ନାଇଁ लो आखि देखी 4टा सीरियल देखली लो 12टा अधे जाए तार पचे नहीं कि सीरियल मन भलटा सरी गला काय करबी बोली सिनेमा पकाइली लो गोटे सिनेमा सरला 2टा सरला 3टा देखला बेले केते बेले नींद आइला कि लो आखि लागी गला मुई जानी पारी नहीं मात्र प्रार्थना आसी करी अध घंटा परे आखि लिमि देइथबे फाड़ी देइथंती देखिथंती फाड़ी शैतान भी जानी छी तु जेते रेडी ही करी जा तु प्रार्थना तोके नोट हुलाइले मरना शैतान नहीं ए किस कहती ए शैतानो एरे शैतानो तोर टोटी चिपिन दे तु टोटी पचे चिपू तोके मुई आखि ढापिन दे तोर कौन करबी तोर आखि को मुई ढापी प्रार्थना जा रेडी है टिप टाप है रेडी हे करी प्रार्थना करी सरला परे आसंतु हमें माने वर्तमान दान संग्रह करबा बोला उठ बसे तापरे गीत गाइबे कौन बोली करी समर्पिबी जीसु पादे चाहछि এটা করবে এটা দান সংগ্রহ গীত নাই এটা প্রভু মোর মন প্রাণ আত্মা শরীর মু তোমার পাই সমর্পণ করবি এটা সে গীত আই সারেন্ডার অল বলে এটাকে কোন করছন্তি চাঁদা গীত করে দেই করে समर्पिबी जीसु पादे जहा 10 टका अछि जहा अछि मुठी चावल अछि आनी पका दी जहा अछि करिबी मो प्रेम तांको बड़ प्रेम करबाटा मने रविवार दिन कुटकुटा खाई बिलाई दी करी 10 टका चांदा से चांदा चलबो 10 टका चलबो मिसा नहीं केंद्र खाइला प्रभु को दौड़ फल न ठेल देले हम कि नहीं भाई भौणी माने सब गीत को उल्टा पाल्टा कर सब गड़बड़ कर दे से गीत गोटे कौन बढ़िया बढ़िया गीत बन अच्छी पवित्र आत्मा बोले बजाय लोग थे नहीं से कौन करे से पवित्र तो बाजा शुणी शुणी कौन बाड़े बाजुची नहीं आगापे भवन रे बाजुची बोली अरे कौन जब मैं पुकारू तू दौड़ आता किडा ए भाई ये डाकू डाकू पुणी पवित्र आत्मा गुद 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 पला पे काहे कि डाकलानी के टीवी बाइडी मते डाकुची मोबाइल बाइडा डाकुची ए खैनी खाऊ डाकुची मते डाकुची जब मैं पुकारू तू बारे बा मतलब तुमको पुकारला बेले तेरा छुआ नहीं
ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅ। କଣ ଲେଖାଯାଉ ପଢନ୍ତୁ ଏଠି, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର କାରଣ ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ। ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି, ବାଇବଲ ପଢିବାର ଅଛି। ଭାଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ। ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ। ପବିତ୍ର ଗୀତ ବହି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରେ? ବାଇବଲ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ପଢିବେ ଟିକେ ଜହନ ତାର 15 ପର୍ବ 3 ପଦ। ଜହନ 15 ତାର 3। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥି ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ସାରିଅଛ। ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ସବୁ ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବାକ୍ୟ ଥିବ। ବାକ୍ୟ ନଥିବାଟି ଯାଅ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ନଥିବା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ବିନା ପ୍ରିପାରେସନ ଆସିକରି ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଏକା ବେଶୀ ପ୍ରିପାରେସନ। ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେରବାନୀ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଭାବୁଛି ମୋ ବିଭାଗରେ ଆସିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କୋଉଠି କୋଟା ପିନ୍ଧବା ସେଟା ବି ଜାଣା ନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଯାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସ୍ପା ଅଛି କି? କୋଉଠି ସ୍ପା ଅଛି? ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣା ନାହିଁ ସ୍ପା ବୋଲେ କିଛିଟା। ସ୍ପା ବୋଲେ କିଛିଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର। କିଏ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତ। ଦେଖନି ପ୍ରଚାରକ ପୁଣି ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯିବ, ଆମେ ପୁଣି ଡାବୁ ଦେବୁ, ନିଅ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ତମେ ଯାହା ବୋଲେ କରି ବୁନ୍ଦେ ଗୁପାଇବେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ। ନିଜେ ତ ବୁନ୍ଦେ ଗୁପେ ଗୁପେ, ଏମାନେ କେବେ ସେ ବୁନ୍ଦେ ଗୁପାଏ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସଭାରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମିଟିଂ କରୁ ମାନେ କେମିତି କରିବେ ଦେଖ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ? ବାକ୍ୟ ଆଜିର ସମୟରେ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଦୈନିକ ଆହାର, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରେ? ପବିତ୍ର କରେ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ବୋଲି କରି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥି ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ସାରିଅଛ। ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଟିକେ ପଢିବେ ଗୀତ ସହିତ ତାର 12 ପର୍ବ 6 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା ପୁଣି ଥରେ। ଗୀତ 12 ପର୍ବ 6 ପଦ। ଧାର୍ମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ହଁ ତାହା ଦେଖି ଭୟ କରିବେ ହଁ ଓ ତାହା ପ୍ରତି ଉପହାସ କରି କହିବେ, ଗୀତ ସଂହିତା ପଢୁଛନ୍ତି ତ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ। ହଁ ସରି 12 ପର୍ବ 6 ପଦ। ହଁ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ, ତାହା ମୃତ୍ତିକାର ଉମ୍ମାଇରେ ପରୀକ୍ଷିତ 7 ଥର। କେମିତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ। ଏଟା କଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ଏମିତିକା ବାକ୍ୟ, ଏ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତିରଞ୍ଜିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଆମକୁ କଣ କରେ? ବାଇବଲ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ବାଇବଲ, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ବାଇବଲ ଆମର ଦୈନିକ ଆହାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲି ବେଶୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ପତଳା ବେଶୀ ଥିଲି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ 6-7 ମାସ ଯେ ବିଛଣାରେ ପଡିଥିବ ମଲୁ, ତାର ପରା କାଲିଆ ମୁହଁ ତ କାଲିଆ ମୁହଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଅଣ୍ଟା ମୋର ଥିଲା ସେତେବେଳେ 28 ବୋଲେ ଭାବି ଦବ କେତେଟା ଥିବ। ସାନ ପିଲାର ଅଣ୍ଟା ମିଶା ବଡ ଅଛି। 28 ଇନ୍ ବି କରୁନାହିଁ, ଲୁଗା ମିଶା ଦୁର୍ବଳ, ଜୁତା ଗୋଟେ ଛିଡିଲା ପଡା ପିନ୍ଧି ସେ ସବାରେ ବକ୍ତା ହେଇ ପଲେଇଛି। ମତେ ଜଣେ କହିଲେ, ଜଣେ ବକ୍ତା ଯିବାର ଥିଲା ଚେନ୍ନାଇର, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଗ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭଡ଼ା ଦେବୁ। ସେ କହିଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଲେ ଆସିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବକ୍ତାକୁ ପଠାଇବି, ସେ ଆସିବେ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବକ୍ତା ପଠାଅ, ମୋଠୁ ମିଶା ଭଲଟାକୁ ପଠାଇବି ଗୋଟେ ବୋଲି ମକେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ ଜାଣା ନାହିଁ ମିଟିଂ ବୋଲେ ମିଟିଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି 13,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ପ୍ରଥମ ବକ୍ତା ହେଇ ଯାଉଛି ସେଠି ବସରେ ଉଲ୍ଲି। ଏକ ତ ଯାହା ଦୁଶୁଛି, ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା, ଉଲ୍ଲା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଉଲ୍ଲି କରି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ମିଟିଂ ବାଲା ଖାଲି ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ। ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞା କେଣେ ଗଲେ କେଣେ ଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଣେ ତେଣେ। ସେତେବେଳେ ଫଟୋ ବି ନଥିଲା, ସେ ସମୟ ଆଜିକାଲି ଭଳିଆ ଫଟୋ ବି ନଥିଲା। ସାନ ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ଫଟୋ ଥିବ?
ତ ପଳାଇଛି ହେଇକରି ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦବଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏଣେ ତେଣେ ପଳାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପରେ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ପୁରୀ ଦେଲେ ଶୌଚାଳୟରେ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବେ ଦେଖିବେ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ସେଠି ପୁରୀ ଦେଲେ ସେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଣେ ତେଣେ ପରେ ହାଲିଆ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଲେ ପରେ କେମିତି କରିବା ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ପରେ ମୁଁ ଏକଲା ଠିଆ ହେଇଛି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ହଁ ଆସିଛି ଆହୁରି ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଭାବିଲେ ମୁଁ କାର ମୁନାମୁନି ଧରବାକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି କାରଣ ବକ୍ତା ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେଗ ତାଙ୍କର ଜୁତା ବେଗ ସବୁ ବୁଆଇବେ କି ନାହିଁ ତ ସେ ଭାବିଲେ କାର ମୁନା ଭରବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲିକରି ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଇଁ ଆକା ଆପଣ ଆକା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ସେ ଏମିତି ଖାଜାଇଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି କଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଆକା ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନା ପିତର ଅଧିକା ସେ ଏମିତି କରି ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ପରେ ଯାଇ ଟିକେ କଥା ହେଲେ କେମିତି କରିବା ଏବେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରିଦେଇଛୁ ଆଜି ଏ ବକ୍ତାକୁ ଡାକିଛୁ କି ଧାନ୍ଦା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ପରେ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଡାକ ଆସ ଆଜ୍ଞା ବସ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ ପଛ ବାଟେ ମୋତେ ବସାଇଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଛମେ ମୁଇଁ ପଛ ବାଟେ ସେ ବେଗ ବି ଧରିନ ସେ ବେଗକୁ କଲେ ଭଇ କରି ମୁଇଁ ବସିଲି ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କର ବିଷବ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେବେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ମୁଇଁ ଦିଶୁଛି କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ ଆଜ୍ଞା କେବେ କି ଅବସ୍ଥା ଏଟା ହଁ ଆଜ୍ଞା କରିଛି ପ୍ରଚାର କରିଛି ହଉ ଆପଣ କୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ସଂସ୍ଥା ଓହୋ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଚାର କର ହେଲା ହେଲେ ମୋତେ ଜାଣା ନାହିଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଆଖି ଚାହିଁ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଗଦା ଗଦା ତାଙ୍କର ମହାସଭା ସେଟା ପରେ ପ୍ରଚାର କଲି ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବକ୍ତା ଥିଲେ ତାର ଦୁଇଟା ସେସନ ମିଶା ମୋକେ ଆକା ଦେଲେ ସେଇ ଦିନରୁ ଏବେ ଯାଏ ମୁଁ ସେଠି ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଛି ଆମର ଲୁଗାପଟାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଢ଼ାଇବାର ନାହିଁ ଆମର ଜୀବନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି ଆମର ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲୁଗା ନଥାଉ ପବିତ୍ରତା ଥାଉ ଭଲ ଘର ନଥାଉ ପବିତ୍ରତା ଥାଉ ପବିତ୍ରତା ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ସେଠି ହେଲେ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଧୀରେ 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 ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କାରଣ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଟିକେ ଯାକୁବ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଜେମ୍ସ ଚାପ୍ଟର 1 ତାର 23 ରୁ 25 ଯାକୁବ 1:23-25 କାରଣ ଯଦି କେହି ବାକ୍ୟର କର୍ମଚାରୀ ନ ହୋଇ କର୍ମକାରୀ ନ ହୋଇ ସଦା ମାତ୍ର ହୁଏ ସଦା ମାତ୍ର ହୁଏ ସେ ଦର୍ପଣରେ ଆପଣା ସେ ଦର୍ପଣରେ ଆପଣାର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ଦର୍ପଣ ଅଟେ ଆଉ ଏଇ ଦର୍ପଣ କ'ଣ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆମର ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖାଇ ଦିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ ମିଟିଂରେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମୋର କଥା ଆକା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଇଥିବେ କାହିଁକି ଏବେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଆସି କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମନେ କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭାବିଲୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଇଥିବ ସମାନ ତ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଆମର ଘରର କଥା ମନେ କହୁଥିଲେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ପରେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଥା ହେଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଅଟେ ଦର୍ପଣ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 22:11 ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 22:11 ଏଥିରେ ରାଜା ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରୁ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ କ'ଣ କଲେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଆପଣାର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ ହଁ କ'ଣ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆପଣ 8 ପଦବୀ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ 8 ପଦବୀ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହିଲକିୟ ମହାଯାଜକ ସାଫନ ଲେଖକକୁ କହିଲେ
आमे सदाप्रभु को गृह रे ए व्यवस्था पुस्तक पाई अछु ता माने कोन सुनंतु जे परमेश्वर को गृह रे परमेश्वर को वाक्य हजी जाइथिला से कौन कले से घर खजु 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 कौन है गोटे स्क्रोलटा गोटे कौन रे पड़ी आउ सेटा आनी करी पाठ कला बेलू राजा पाखरे पाठ कला बेलू राजा कौन करछंती अपना वस्त्र अनुताप सहित चिरुछन वाक्य कौन करे प्रिय भाई बहन माने आमर अंतकरण को चिरी पका एटा वाक्य करी थाए आजिर समय रे सेटा नाही एटा समस्या आज मु कहिबा पई चाहे आमे वाक्य मध्य को फेरी जीवा दरकार से वाक्य सुनिले प्रकृत वाक्य सुनिले केमती लागबो वाक्य सुनिले केमती लागबो भितरे के गोटे ड्रिलिंग कला बलिया लागुथिबो कि नाही निचर कथा लागुथिबो टिके पढिबे एवरी पुस्तक तारो 4 पर्व 12 और 13 एवरी 4 12 और 13 कारण ईश्वर को वाक्य जीवंत मोला वाक्य नहीं एटा जीवंत वाक्य आउरी कार्य साधक वाक्य काम करबाटा करबो ही करबो एते एते मीटिंग करूछु एते बड़ सभा करूछु काई कि लोग बदलु नांती वाक्य नाही सिटी वाक्य जदि थिबो से जीवंत वाक्य कार्य साधक तापरे पुरी द्विधार खड्ग ठारू तीक्ष्ण थर एने बाजु थिबो तेने से कौ के बाजु थिबो सुनु के मिसा द्विधार खड्ग ठारू तीक्ष्ण थर हाँ प्राण और आत्मा ग्रंथि और मज्जार विच्छेद पर्यंत परिभेदक एवं हृदय चिंता और भावर सूक्ष्म विचारक एटा परमेश्वर वाक्य करि थाए मोर प्रिय भाई भौणी माने मैं आपण मान को कहिबा पई चाहे आजिर वाक्य द्वारा जे वाक्य कौन करे आपण को भीतर को सफा करे भीतर को परिष्कार करे जीवन को सफा करे एटा वाक्य करि पारे नले एते एते मीटिंग गला परे भी काई कि हमर जीवन बदलु नाही कोन पाई कारण वाक्य नाही वाक्यर शक्ति अछि वाक्य हमर आहार वाक्य हमर कोनटे हमको पवित्र करि थाए प्रभु मान को अनुग्रह करंतु पढ़िबे गोटे पद नेहेमिया तारो 8 पर्व 9 पद नेहेमिया 8 पर्व तारो 9 पद हाँ शासनकर्ता नेहेमिया अध्यापक एज्रा जाजक लोक मान को शिक्षक लेबीय माने समस्त लोकन को कहिले আজি दिन सदा प्रभु तुमान को परमेश्वर हाँ पवित्र अटे शक न करी रदन न करो कारण व्यवस्थार वाक्य शुणते कौन लिखा होची भाई बहन शुणतु वाक्य शुणिबा मात्रे लोक माने कौन कले रोदन कले वाक्य मनोरंजन पाई नहीं वाक्य मन परिवर्तन पाए आज वाक्य कहीं लोक मान को संतुष्ट करने परमेश्वर को वाक्य लोक मान को संतुष्ट करने नुहे परमेश्वर को वाक्य लोक मान को परिवर्तन करने वाक्य शुणी राजा अपना वस्त्र चिरुची वाक्य शुणी लोक मान रोदन करुछंती प्रभु आज मान को अनुग्रह करंतु यहाँ वाक्य करि थाए वाक्य करि थाए आमर घरे शांति नहीं आमान को घरे शांति नहीं लिखिथिबे शांति कुटीर कि कुटीर हाँ बोले शांति कुटी रो आमर घरे नहीं बोला कौन शांति कुटी रो आमर घरे हाँ, शांति केंती आइबो गीत संहिता 119 165 गीत 119 165 तुम व्यवस्था स्नेहकारी माने महा शांति प्राप्त हुवंती पुणी से मानकर झुंटीबार कौन सी कारण घटे ना तुम व्यवस्था स्नेहकारी माने
ମହାଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଶୁଣ ମା ମାନେ ଭଲ କରି ଶୁଣ, ତମର ଘରେ ଶାନ୍ତି କାହିଁକି ନାହିଁ? ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ ଆମେ କରୁନୁ। ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରିବେ, ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଥିବ, ଶାନ୍ତି ଥିବ। କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜଣଙ୍କର ବିବାହର 50 ବର୍ଷ ହେଲା, ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ଭଳିଆ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ। 50 ବର୍ଷ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲୁ, ବିରାଟ ଧନୀ, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। 700 ଲୋକ ପାଇଁ ମଟନ ଭୋଜି କରିଥିଲେ। କେତେଶହ ଲୋକ? 700 ଲୋକ ପାଇଁ ମଟନ ଭୋଜି। ଆମର ଘରେ 7 ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ନାଇଁ ମ ବ୍ରଏଲର ଆଣବା ବେ, କାହିଁକି? ମଟନ ବେଶୀ ଦାମ। ବିରାଟ ଧନୀ, ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ବାଇବଲ ଗୋଟେ ନେଇକରି ଦେବା। ତ ବଡ଼ ଲେଟରର ବାଇବଲ ଗୋଟେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଦେଲୁ। ବାହାରେ ବି ମିଳୁଛି, ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଇବଲ ମିଳୁଛି, ବଡ଼ ଅକ୍ଷର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇଟା, ଯେ ବାକ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଖଡ୍ଗ। କ'ଣ ଅଟେ? ଆତ୍ମିକ ଖଡ୍ଗ ଅଟେ। ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 14 ପଦ। ହେ ବତ୍ସଗଣ, ହେ ବତ୍ସଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି, କାରଣ ତୁମେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ କାରଣ ତୁମେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛ। ପିତୃଗଣ, ହେ ପିତୃଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି, କାରଣ ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଅଛ। ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଅଛ। ହେ ଯୁବକମାନେ, ହେ ଯୁବକମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି, କାରଣ ତୁମେମାନେ ବଳବାନ, ତୁମେମାନେ ବଳବାନ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଳବାନ କେମିତି ହେବେ? ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ବଳବାନ। ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଆହାର ଯୋଗାଏ। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ? ପବିତ୍ର କରେ। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ? ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ବଳବାନ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବଳବାନ ଭଳିଆ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଫିସିଓ ତାର 6 ପର୍ବ 17 ପଦ, ଏଫିସିଓ 6 ପର୍ବ 17 ପଦ। ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧାରଣ କର। କ'ଣ କର? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ମାନେ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍ ଇଜ ଦ ସୋର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍। Word of God is the sword of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ଅଟେ। ଆଉ ଏ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏକା ଶୈତାନ ଡରବ। ଏରେ ଶୈତାନ ତୋର ଟଟି ଚିପିନ୍ଦେ। ବାଇବଲର ଟଟି ଚିପାଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜି ଟଟି ଚିପିଦେ ନାହିଁ, ହାତେ ଗୋଟେ ତୋକେ ଭାନ୍ଦା ମାରିନ୍ଦେ। ହାତେ ଗୋଟେ ଚାଟେକ ମାଉସ ନାହିଁ, ଏ ବାହୁ ବୋଲି ଖାଉ ଆରେ ଫୁସ୍କି ମଦ ପିଉ, ଏ ପୁଣି ଶୈତାନକେ ବାନ୍ଧି କରି ମାରବ। ବାନ୍ଧି ମାରବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅଛି, ଆପଣ ଯୁବା ମାନେ, ମା ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ, ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅଛି, ଶୈତାନ ଡରବ, ଡରିବ ତାକୁ। ବାକ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ, ତମକେ କେ ମିଶା ଡରବନି, ଡରିବ ନାହିଁ ଶୈତାନ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଆପଣ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 4 ପର୍ବ 5 ରୁ 10 ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବ 5 ରୁ 10। ପୁଣ୍ୟ ନଗରକୁ ଘିନି ଯାଇ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣ ଦୂତମାନଙ୍କୁ
ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଆଉ କାଳେ ଆଉ କାଳେ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତୁମର ପାଦ ପଥରରେ ବାଜିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ହସ୍ତରେ ହସ୍ତରେ ଧରିବେ। ହଁ, ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଲେଖା ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ କରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ତାପରେ ହଁ, ପୁନଶ୍ଚ ଶୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁନଶ୍ଚ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଉପରକୁ ଘେନି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଜଗତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜଗତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସେ ସବୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେ ସବୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଆମ୍ଭକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଏହି ଏଇ ସମସ୍ତ ତୁମକୁ ଦେବା। ହଁ, ତୈରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଦୂର ହ ଶୈତାନ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପୁଣି କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ। କଣ କଲେ? ଦୂର ହ ଶୈତାନ, ଦୂର ହ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। 11 ପଦ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେଥିରେ ଶୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଦେଖ ଦୂତମାନେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୈତାନ ପଳେଇଲା, ଶୈତାନ ପଳେଇଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା, କେବେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଯିବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 16 ପର୍ବ 21ରୁ 23ରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି, ଶୈତାନ ଆସୁନାହିଁ, ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୀ କରି ସେ ଆସୁଛି। ମାଥ୍ୟୁ 16 21ରୁ 23। ହଁ, ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହଁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ହତ ହେବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ। ହଁ, ସେଥିରେ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଘେନି ଯାଇ ଅନୁଯୋଗ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ହେଁ ନ ଘଟୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ପିତରକୁ କହିଲେ, ମୋ ଆଗରୁ ଦୂର ହୁଅ ଶୈତାନ। ମାନେ କଣ? ଶୈତାନ ନିଜେ ଯେବେ ପାରବ ନାହିଁ, ନିକଟସ୍ଥ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାର ଭିତରେ ପୁରୀ କରିବ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକ ହେଲେ ମିଶା, ଶୈତାନ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଶୈତାନକୁ ଖେଦଲାରୁ ପଳେଇଲା, ଏବେ ଶୈତାନ ଆସିପାରୁନାହିଁ। କୁମୁର ଆଇବ ଲାଜର ମାଡେ, କୁକୁର ଖେଦଲା ପରେ ଖେଦିଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ କଲା? ପିତରର ପେଟ ଭିତରେ ପୁରୀ କରି ପିତରର ମୁଖରେ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ। ଆମେ କହିତୁ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତମର କଥା ମୁଁ କେମିତି ଅମାନ୍ୟ କରିବି ତା କଣ କରିବା ଅଛି? ଜାଣିଲେ ଯୀଶୁ ଏଟା ପିତର କହୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୋବ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୋବ ଆଉ ଶୈତାନର ରୋବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ଏଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଶୈତାନ କହୁଛି। ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଟା ଶେଷ ସମୟରେ କଣ କରିବ? ଶୈତାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭ୍ରମିତ କରିବ ଯେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଏଣେ ତେଣେ ହେବେ। ଗୋଟେ ପଦ ଖୋଲନ୍ତୁ, 2 କରିନ୍ଥିୟ 11 ପର୍ବ 13, 14 ପଦ ଆଉ 15 ପଦ। ହଁ, କାରଣ ଏପରି ଲୋକେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ, ଶଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଶଠ ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଠକୁଆ ମାନେ, ମିଛୁଆ ମାନେ, ଏମାନେ ବାଇବଲ ଧରି ବୁଲୁଥିବେ, ମାତ୍ର ବାଇବଲ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ନଥିବ, ହାତେ ଥିବ, ଭିତରେ ନଥିବ। ଏବେ କଥା କହି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ବାକ୍ୟ କହି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ କହି ଜାଣିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ କହି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକ କହି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭୟଙ୍କର ହୋ, ବାକ୍ୟ ଯେମିତି କହିବେ ଶ୍ଲୋକ ମିଶା ସେମିତି ଆଗକୁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ କଣ? ପେଟ ପୋଷ, এটা পেট পশু মানে। କଣ ଭାଇ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟାକରି, କଣ କରିବେ? ଶଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ,
से माने ईश्वर को प्रेरित मानकर बेश धारण करती भितर भिन्टा अच्छी उपरे बेश धारण करती तापरे आश्चर्य नुहे कारण शैतान निजे दीप्तिमय दूतर बेश धारण करे शैतान निजे एबे पितर भाव बाहरी आसी शैतान बाहर पितर भितरे शैतान तो वाक्य न बुझवा लोक न शुणवा लोक से बारी पारे नहीं मोहर मेष माने मोहर स्पर को चिन्हती जो मैंने नियमित भाव में वाक्य पढ़बे से माने ही वाक्य को बुझी पारबे एटा प्रभुर कथा कि बाबुर कथा एटा बाबा कहउछंती कि प्रभु कहउछंती तेणु आपण को पुरातन सीमार बाहर जातु नहीं हिड़ दे कि बाहर को जातु नहीं।